نہیں ہے. مجھے افسوس ہے کہ ہمیں ملتان ریفائنری کے لیے ہمیں وہ $5-6 بلین جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئے باہر سے فارن انویسٹمنٹ، اس میں کچھ نہیں ملا. سعودی عربیہ نے بیسکلی ہمیں اپنے ایکشن سے بتا دیا ہے کہ انڈیا کے خلاف ہم تمہارا پورا سپورٹ نہیں کر سکتے. کشمیر کے بارے میں ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ایک بہت بڑے ملک ہندوستان کی ریلیشن شپ کو خراب کریں اس لیے کہ تمہارے پوزیشن کو ہم سپورٹ کریں کشمیر کو. تو اس لیے یہ بھی ان کے مطابق تو یہ بھی ایک خوشخبری ہے کہ کافی پاکستانی دوبارہ سعودیہ میں جا کے وہ کام کر سکیں گے. الہی صاحب کچھ تو خوشخبریاں عمران صاحب نے سنا دی، آپ سے سن لیتے ہیں کیا کچھ پایا ہے دونوں ممالک نے اس دورے سے. ہیلو دوستوں، جے ہند جے بھارت، کیسے ہیں آپ سب؟ اس کرونا کال میں آپ خود کا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. آئیے سنتے ہیں پاکستان کے نیوز چینلوں سے. سعودی گئے کٹورا خان یعنی عمران خان کے بھیک کے کٹورے میں پھر بھیک تو مل گئی ہے، لیکن سعودی عرب نے کشمیر کے معاملے میں پڑھنے سے انکار کر دیا. کیسے انکار کیا، کیا حالت ہے پاکستان کی، آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو. دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو کچھ نالج ملا ہو تو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، مجھے آپ کے سپورٹس کی ضرورت ہے. تھینک یو. جے ہند جے بھارت. سمینا بات اصل ہے کہ ہمارا بڑا وی نیڈ سعودی عربیہ، ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے. کیوں؟ 2.5 لاکھ 2.5 ملین پاکستانیز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں ادھر، $4 سے $6 بلین ہر سال وہ بھیجتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ملٹری کوآپریشن، اس لیے ملٹری یہ ایک ریلیشن شپ ہے 10 لاکھ کے قریب ہیں لالی صاحب، کیا 10 لاکھ کے قریب پاکستانی وہاں پہ کام. 10 لاکھ کے قریب نہیں، 2.5. اچھا میں تو 2.5 ملین پڑھ رہا تھا آج. بہرحال ملٹری کوآپریشن، آپ یقین کریں کہ سعودی عربیہ نے ہمیں خرید کے وہ چیزیں دیے ہیں جس کو بہت ضرورت تھی. مثال کے طور پہ F-16 وہ یہ 238 ملین انہوں نے ہمیں دیے تھے جو ہم نے امریکہ سے خریدے ان the 90s. ساتھ ساتھ ہمارا ٹریڈ جو ہے ان کا ایک 1.7 بلین جس میں 75% ہمارا ہم تیل لے رہے ہیں، اس پیسوں سے تیل لے رہے ہیں سعودی عربیہ سے. تو ہماری یہ ضرورت ہے، ریمیٹنسز ہیں، ورکرز ہیں، ملٹری کوآپریشن ہے، اور ان کا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آئل ایکسپورٹ کریں، وہ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لوکیشن کتنا اسٹریٹجک ہے، ایران کے بارڈر پہ، انڈیا کے بارڈر پہ، دونوں ملک جس کے ساتھ ایک کے ساتھ ان کی لڑائی ہے، دوسرے کے ساتھ ان کی یہ ہے کوآپریشن ہے. بالکل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 1982 میں جب ہم نے ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا ان کو ملٹری پہ لیے، وہ اگریمنٹ جیسے آپ کو پتا ہوگا اس وقت بات ہو رہی تھی کہ ہم ایک نیوکلیر ملک بننا جا رہے ہیں، اور بہت سارا افواہ اس وقت تھا اور ابھی بھی ہے کہ ہمارا جو نیوکلیر ایسٹس ہے، ہمارا کیا سعودی عربیہ کے اوپر ہمارا نیوکلیر امبریلا بھی ہے، نیوکلیر چھتری بھی ہے. اگر ہے تو وہ بڑے خوش ہوں گے، اس لیے کہ بغیر وداؤٹ نیوکلیر ویپنز اگر ان کے پاس ہمارا نیوکلیر چھتری ہے تو دے فیل ویری ری ایشورڈ. آپ سمجھ گئے نا؟ اور آج کل کے زمانے میں ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آج کل کے زمانے میں نیوکلیر اسرائیل ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ کیا اگر بائیڈن صاحب ان سے چھوڑ دیں اور نکل جائیں اور ان کو کچھ خوش نہ ہو ان کے ساتھ، کیا پھر کچھ ہو سکتا ہے؟ تو پاکستان کا ان کے ساتھ رہنا فلی آرم ود اٹس ٹروپس، ان کو پروٹیکٹ کرنا ان کو فیل ہوتا ہے. بہت ضروری ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اس سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کی ضرورت ہے انہیں، اور ادھر پاکستان کو ظاہر ہے اکنامکلی بھی اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں جو اب معاہدے ہوئے ہیں عمران صاحب، اس سے پاکستان کی معیشت کو تھوڑا سنبھالا ملے گا؟ دیکھیں ضرور ملے گا، لیکن سب سے جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ سعودی عرب ایک نیا شہر آباد کرنے جا رہا ہے، اور $500 ارب کی لاگت سے یہ شہر بنے گا. اب پاکستان کو چاہیے کہ اس پہ بھی توجہ کرے اور وہاں پہ پاکستانیوں کے لیے جتنے مواقع ہو سکتے ہیں پورا ایک شہر بننا ہے. وہاں پہ کنسٹرکشن ہونی ہے، وہاں پہ کاروبار ہوں گے، انڈسٹری لگے گی، سب کچھ لگے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس حوالے سے بھی وہاں کو بات کرنی چاہیے. مجرمان کے بھی تبادلے کا معاہدہ ہوا ہے، وہ جو تبادلے ہوئے 2 شیخ رشید صاحب نے کیے ہیں. اب سن لیں، شیخ رشید صاحب نے بھی 2 معاہدے کیے ہیں. ٹوٹل جو 5 معاہدے ہوئے ہیں ان میں دیکھیں، سب سے پہلے تو رابطہ کونسل کے قیام کا ہوا ہے، پھر قیدیوں کے تبادلے اور جرائم کی روک تھام، انسداد منشیات کے حوالے سے معاہدہ ہوا ہے، پھر سعودی
अरब पाकिस्तान को सऊदी डेवलपमेंट फंड से $500 मिलियन जो है वो इमदाद देगा। इसको आप बजट सपोर्ट फंड भी कह सकते हैं कि इससे आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी डेवलपमेंट, आबी वसाइल की तरक्की और हाइड्रो पावर मंसूबे जो उन पे ये लगाएंगे। तो ये कि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से मुश्किल का शिकार है, ख़ास तौर पे बजट बनाने में हुकूमत को बड़ी मुश्किल का सामना है, तो उसमें भी ये $500 मिलियन जो है हुकूमत के लिए एक रिलीफ लेके आए। बिल्कुल ठीक है। लाली साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पर, आप भी दे दें। देखिए, ये जो MOU साइन हुए हैं, ये इन पे मैं कोई ख़ास जोर नहीं देता, इनको मैं नहीं समझता कुछ बहुत बड़ी बात है। इसलिए MOUs तो हर मुल्कों के साथ साइन होती हैं और ये जनरली एक रिवाज होता है प्रोटोकॉल का कि हाँ कोऑपरेशन बढ़ रही है। MOUs कुछ नहीं है। मुझे अफसोस है कि हमें मुल्तान रिफाइनरी के लिए हमें वो $5-6 बिलियन जो हम चाहते हैं कि वो आए बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें कुछ नहीं मिला। मगर अगर उसका मुझे अफसोस है और सिर्फ $500 मिलियन हमें मिल रहे हैं एज बजटरी सपोर्ट, कम से कम मेरे ख्याल था कि 2.5 अगर होता तो अच्छा होता। मुझे एक चीज़ का ये है, क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ अच्छी डेवलपमेंट है, और वो क्या है? वो ये है कि एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल बना है इस विजिट्स के लिए। इसके मतलब है कि हमारे जो टॉप लीडर्स हैं वो रेगुलरली एट इंटरवल्स मिलेंगे और इस किस्म की कोऑपरेशन डिस्कस करेंगे। तो अगर उन्होंने वो चीज़ पूरा किया कि रेगुलरली मिलेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर कोऑपरेशन भी बनेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जिसको मुझे अच्छा लगता है, वो ये है कि देखिए, सऊदी अरेबिया ने बेसिकली हमें अपने एक्शन से बता दिया है कि इंडिया के खिलाफ हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट नहीं कर सकते। एक कश्मीर के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक बहुत बड़े मुल्क हिंदुस्तान की रिलेशनशिप को ख़राब करें इसलिए कि तुम्हारे पोजीशन को हम सपोर्ट करें कश्मीर पे। जैसे तुमने कहा कि यमन के साथ तुम नहीं करोगे, कतर के साथ तुम नहीं करोगे, तो लिहाजा तो ये थोड़ा सा समझ जाओ कि दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस क्लियर की हैं। बिल्कुल सही। हाँ, नहीं, और दूसरी चीज़ ये है, कभी तुमने फिर गलती ये नहीं करना कि OIC में सऊदी अरेबिया के जो लीडरशिप है उसको तुम दूसरों मुल्कों से मिलकर चैलेंज करो, ये मत करो। अगर तुम ये करोगे फिर हमारा, तो हमने ये दोनों बातें मान ली हैं मेरे ख्याल में। सही है, ठीक हो गया। चलें जी, बहरहाल जो इख्तिलाफात थे उनको दूर करने की कोशिश की गई इस दौरे से। वो दौरा कैसा है उसके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और के दौरा सऊदी अरब के हवाले से, लेकिन क्या इस दौरे से उन्होंने हासिल किया? प्रोटोकॉल तो बड़ा मिला है और जो खुशगवार माहौल था वो भी हम सेंस कर सकते हैं जो पिक्चर्स और वीडियो से। लेकिन हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि जो एक खलीज सी महसूस हो रही थी पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में, वो अब हो गई है दोबारा से? जो हमारे टर्म्स हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2015 में हमने सऊदी अरेबिया को इनकार किया। हमने कहा नहीं, हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे यमन में लड़ने के लिए, एक दूसरा मुसलमान मुल्क, इसलिए कि आपका उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। फिर 2015 में हमने ये किया था और पार्लियामेंट ने किया। 2017 में हमने कहा था कि भाई कतर के खिलाफ हम आपका तरफ साइड नहीं लेंगे, हम कतर से भी नहीं लड़ना चाहते। फिर वो भी अच्छा नहीं लगा सऊदियों को। फिर 2019 को जब कश्मीर के बारे में सऊदी अरेबिया में OIC में कुछ नहीं किया, कोई कंडेम नहीं किया, एक लफ्ज़ नहीं कहा जो हो रहा था कश्मीर में, तो हम उसको बहुत बुरा माने। और 2020 में हमने कहा कि भाई अगर OIC मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा होगा, कश्मीर कॉज को अगर वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम एक और ग्रुप बनाएंगे ईरान, मलेशिया और तुर्की के साथ, और हम ये इस ग्रुप को लीड करेंगे या इस ग्रुप में शरीक होंगे। और ये जो ग्रुप होगा सऊदियों के ग्रुप के खिलाफ, वो फिर बहुत बुरा माना मोहम्मद बिन सलमान ने, और उसने कहा जो हमारे पैसे हैं कुछ ले लिया वापस, कुछ रोक दिया। तो ये था मामला जब ये विजिट के पहले। तो इसके माने 4 ऐसे वाक़े हुए थे जिसमें खासा हमारी रिलेशनशिप को धचका लगा था। तो बड़ी अच्छी बात थी कि वो अब गए और विजिट जो है बड़ा सक्सेसफुल निकला। जो क्यों
हमें सऊदी अरेबिया की ज़रूरत है और क्यों उनको हमारी ज़रूरत है, वो अगले सवाल में अगर आप पूछें मैं बिल्कुल अभी दोबारा भी आती हूँ। लेकिन इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है, ये मामला सारा सुलझा कैसे, किसने बीच में किरदार अदा किया और ये मामलात जो थे वो बेहतर हुए? सबसे पहले आ जाते हैं इस पे कि ये जो आप समझे कि बर्फ पिघली किसने किरदार अदा किया? इसमें किरदार यूएई ने भी अदा किया। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो है अब यूएई